طرح نماز کے ادا کرنے کے لیے بدن کا استعمال کرتے ہیں، خدا کی قسم دعوت کے فریضے ادا کرنے کے لیے بدن کا استعمال کرتے ہیں، قلم سے، افعال سے، رسائل سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں کرتے۔ ایک صحابی کو اس کے دین سے ہٹانے کے لیے ایک ملک نے ناک رگڑنے کی کوشش کی، ایک صحابی کی جگہ کرنے میں تیار ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی مسلمان کو استقامت کی ضرورت ہے، جس کا ایک ہی نسخہ ہے کہ مسلمان کی ایک حقیقت ہے یہ کہ جو ہمیں عجیب داعی ہوتا ہے باتوں کا مطلب نہیں ہوتا۔ آسان مثال پیش کرتا ہوں، اگر آج آپ کسی کو اپنے گھر میں دعوت دیں گے، بتائیے آپ کے گھر میں ولیمہ ہے بیٹے کا، عقیقہ ہے بچے کا، آپ نے اپنے گھر میں دعوت دی رہے ہو، آج آپ کسی دعوت پوری کر سکتے ہیں؟ آج آپ کسی اور کی دعوت پوری کر سکتے ہیں؟ کوئی آپ سے آگے چلیے میں نے گھر میں بلایا ہوا ہے، میں کہتا ہوں بڑے سے بڑا مالدار، بڑے سے بڑا آپ کا دوست، بڑے سے بڑا کوئی عہدے دار آپ سے کہا آئیے آپ میرے گھر آئیے، آپ کہیں میں نہیں آ سکتا، میں نے اپنے گھر والوں کو بلایا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک ولیمے کی دعوت پر آپ دوسرے کی دعوت قبول نہیں کر سکتے، تو پھر جو آدمی انہیں کی دعوت پر قائم رہے کیا وہ باقی کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں؟ تو مسلمان کیونکہ اپنے دین کی دعوت پر نہیں ہے، اس لیے مسلمان باطل کا مدعو ہو گیا ہے۔ ارتداد کا خدائی کی قسم سبب یہی ہے کہ مسلمان اپنے دین کا داعی نہیں رہا۔ اس لیے میرے دوستوں بات ساری یہ ہے، ہماری دعوت، ہماری نبوت، اور یہ مسلمان کے پاس سب سے بڑی دفاعی طاقت ہے، اس سے بڑی کوئی دفاعی طاقت کو ثابت کرتے ہیں۔ ساری مادی طاقتیں ایک طرف ہے، دعوت اللہ اس سے بڑھ کر کوئی دفاعی طاقت ہے، کیونکہ جب آدمی جب کوئی داعی کے مقابلے پر آتا ہے تو اللہ اس کے مقابلے پر خود آ جاتا ہے۔ تو قرآن کی آیت کا مفہوم ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم میرے دین کے مددگار ہو، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکات دینے والا، سچ بولنے والا، روزہ رکھنے والا، حج پہ حج کرنے والا، خیر کے اعمال خرچ کرنے والا، مسجدیں بنانے والا، میں کہتا ہوں ارے بابا سب ڈسٹرب ہو رہا ہے، سب کچھ ڈسٹرب ہو رہا ہے، لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ او بھائی جان بیٹھ جاؤ، محنت سے سارا بنوا ہے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بھائی، او بھائی بیٹھ جاؤ، دین کا مزاج صرف وہ شخص ہے کہ دوسروں کو دین پر آمادہ کرتا ہو اور فرائض کو مجھ کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہو، وہ دین کا مددگار ہے۔ باقی سارے نیک اعمال کرنے والا آدمی دیندار ہو سکتا ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہو سکتا، اور امت کے ساتھ جو اللہ کی مدد کا وعدہ ہے وہ دین کی مدد پر ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگلا وعدہ ہے وہ یثبت اقدامکم، کہ تمہارے قدموں کو جمائیں گے تمہارے دین پر، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اس شرط پر کریں گے کہ تم اس کے دین کا مددگار بنو۔ تمہاری اللہ کا مضبوط ہے، پورے دین پر چلنے والا آدمی دیندار کہلایا جا سکتا ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے۔ دین کا مددگار وہ ہے جو دین کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت بچن یہ تقوی ہمارے ایمان، تقوی ہمارے ایمان আল্লাহ জলে জালালুহু আমা নওয়ালুহু যতগুলো হুকুম আছে সমস্ত হুকুমই হচ্ছে আমাদের ঈমান। হযরত বলছেন কালিমায়ে তাওহীদ এটা একটা চাবি স্বরূপ, আর আল্লাহ তাবারক তাআলা যতগুলো হুকুম আছে প্রতিটি হুকুম ওই চাবির ছোট্ট ছোট্ট দানা স্বরূপ। যেমন নাকি চাবির অনেকগুলো দানা হয়, আর সেই সমস্ত তালাগুলো যদি ভেঙে যায় তো সেই চাবির দ্বারায় তালা খোলা অসম্ভব হয়ে যায়। ঠিক তদ্রূপভাবে মেরে মোহতারাম বুজুর্গ দোস্ত, জান্নাতকে খোলার জন্য আল্লাহ তাবারক তাআলা যতগুলো হুকুম ও আহকাম দিয়েছেন, তোমরা নিজেদের ঈমানকে নতুন করতে থাকো। ঈমান ময়লা হয়ে যায় কাপড়ের মতো, ঈমানকে তোমরা নতুন করতে থাকো। হযরত সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ তাবারক তাআলা ঈমানকে বাকি রাখবেন আর দাওয়াত দিলে আল্লাহ তাবারক তাআলা ঈমানকে মজবুত করবেন। কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাবারক তাআলা বলেন, তা'মুরুনা বিল মারুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার ওয়া তু'মিনুনা বিল্লাহ। এই আয়াতে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাবারক তাআলা এই জিনিসটাকে বুঝিয়েছেন যে দাওয়াত দিলে ঈমান বাড়বে, ঈমান মজবুত হবে। আল্লাহ তাআলা জালালুহু
মুহাম্মদ ওয়াহু দাওয়াতের উপরে মওকুফ করে রেখেছেন। কোরআনে কারীমের আন্দাজে বায়ানের উপরে গৌর করলে বুঝতে পারা যায় যে দাওয়াত ইলাল্লাহর দ্বারাই আমল মজবুত হবে, আর দাওয়াত এবং ইবাদত দুটোকে জমা করার দ্বারাই দ্বীন উত্তম হবে। কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা ওয়াহু বলেন, ওয়ামান আহসানু কাওলাম মিম্মান দাআ ইলাল্লাহ ওয়া আমিলা সালিহা। ওই ব্যক্তি দ্বীনের থেকে আর কার দ্বীন উত্তম হতে পারে যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার দিকে দাওয়াত দেয় এবং আমল করে। দাওয়াত এবং আমল দুটোকে একত্রিত করে। হযরত বলতে গিয়ে বলছেন, দাওয়াত ইয়ে আমাদের সবব, দাওয়াত আমাদের সবব। কারণ দাওয়াতের দ্বারা ঈমান তৈরি হবে, আর ঈমানের দ্বারা আমল উঠে আসবে। সেই জন্য আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা ওয়াহু দাওয়াতকে আগে থেকে করেছেন, দাওয়াতকে আগে থেকে করেছেন। বলতে গিয়ে ফের আগে বলছেন হযরত যে দাওয়াতে দেওয়া আলাদা একটা হুকুম আল্লাহ তাআলা, আর আল্লাহ তাআলার বিধানের উপরে আমল করা আল্লাহ তাআলার আলাদা একটা হুকুম। যেমন নাকি নামাজ আল্লাহর একটা আলাদা হুকুম, রোজা আল্লাহ তাআলার একটা আলাদা হুকুম। নামাজ পড়তে হবে, রোজাও রাখতে হবে, সেই তদ্রূপ হবে দাওয়াতও দিতে হবে, আর তার সাথে সাথে নেক কাজও করতে হবে। এই জামানায় দুটো দুর্বলতা এসে গিয়েছে। তার মধ্যে একটা দুর্বলতা হচ্ছে এই যে মানুষ ভাবে আমি তো দাওয়াত দিই না, তো আমল কেন করবো? আমি 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 আমল করি না, সুতরাং দাওয়াত কেন দেবো? আমি আমল করি না, সুতরাং দাওয়াত কেন দেবো? বলছে আমল না করার সাথে দাওয়াত ছেড়ে দেওয়া এটা ডবল গুনাহের কারণ। আমল না করা একটা গুনাহ, আর দাওয়াত না দেওয়া আর একটা গুনাহ। যেমন নাকি রোজা আলাদা একটা আমল, নামাজ আলাদা একটা আমল। রোজা ছাড়ার কারণে আলাদা গুনাহ হবে, নামাজ ছাড়ার কারণে আলাদা গুনাহ হবে। ঠিক তদ্রূপ ভাবে আমল না করার কারণে আলাদা গুনাহ হবে, আর আমলের দাওয়াত না দেওয়ার কারণে আমলের গুনাহ হবে, আলাদা গুনাহ হবে। দ্বিতীয় দুর্বলতা মানুষের মধ্যে আসছে, যারা দাওয়াত দেয় আমল না করার সাথে মানুষ তার দাওয়াতকে কবুল করে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাওয়ালায় হযরত বলেন, যে সমস্ত মানুষের দাওয়াতকে এই বলে রদ করে দেয় যে তুমি তোমার আমল করো, তোমার ফিকির করো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এটা বহুত বড় গুনাহ। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা ওয়াহু দরবারে এটা বহুত বড় গুনাহ। এই জন্য ভাই মুসলমান যে দুটো জিনিসই ভুল। যদি আমল না করে সে দাওয়াত দিতে পারবে না, এটাও যেমন ভুল, তদ্রূপভাবে যে আমল করে না তার দাওয়াত কবুল করা হবে না, এটাও তেমনই ভুল। হযরত সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইনের জিন্দেগি এর থেকে আলাদা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসাও করেছেন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বাল মুরু বিল মারুফ ওয়া ইল্লাম তা'মালু বিহি কুল্লি ওয়া নাহু আনিল মুনকার ওয়া ইল্লাম তাজতানিবুহু কুল্লা। যদিও তোমরা সব হুকুমের উপরে আমল না করতে পারো, তারপরেও দাওয়াত দাও। যদিও সব গুনাহ থেকে বাঁচতে না পারো, তারপরেও দাওয়াত দাও। কেন? দাওয়াত আমাদের ক্ষমতা অর্জন করার জন্য, দাওয়াত ঈমানের ক্ষমতা অর্জন করার জন্য। দাওয়াতের দ্বারাই ঈমান শক্তিশালী হবে, আর ঈমানের দ্বারাই আমল শক্তিশালী হবে। হযরত বলছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যে বেদাত ছড়িয়ে আছে, মানুষ মুরতাদ হচ্ছে, আর মুরতাদ হওয়ার কারণ আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। কারণ তো পরিষ্কার, উম্মতে দাওয়াতের মেহনত ছেড়েছে, দাওয়াতের মেহনত ছাড়ার কারণে ঈমান দুর্বল হয়েছে, ঈমান দুর্বল হওয়ার কারণে আমল দুর্বল হয়েছে, আর বদআমলি আর বেঈমানি রাস্তায় এরা উম্মতের মধ্যে সেরায়াত করছে। হযরত বলেন, হযরত সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইনকে যে আল্লাহ তাবারক তাআলা ক্ষমতা দিয়েছিলেন, বাদশাহদের সাথে তারা কথা বলতেন এমন হবে যেমন নাকি তারা গোলামের সাথে কথা বলছেন। কেন? বলছে তারা নিজেদের শরীরকে, নিজেদের জানকে দাওয়াতের মেহনতের রাস্তায় থাকাতেন, নিজেদেরকে ক্লান্ত করতেন। আজকে যদি আমরা ভাবি এই দাওয়াতের ফরিদা মোবাইলের দ্বারাই, ইন্টারনেটের দ্বারাই আর নিউজ পেপারের দ্বারাই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, এর থেকে বড় ধোঁকার কিছু না। হযরত সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন নিজেরা দাওয়াতের মেহনত নিয়ে বড় বড় বাদশাহের কাছে গিয়েছেন, আর তাদের সাথে এমন ভাবে কথা বলেছেন যেমন নাকি তারা একজন গোলাম। এই পৃথিবী বড় বড় মানুষ আমাদের মোকাবেলায়, আর বড় বড় হুকুমত বাদশাহদের মোকাবেলায়
আশায় তারা পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমস্ত জিনিসকে হাকিম এবং নগ্ন করে ফেলত। হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা আস-সাহমি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবী করিম ও হযরত উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু জামানায় রোমের দিকে পাঠানো হয়েছে। রোমের বাদশা হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা আস-সাহমি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ধরে নিয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা আস-সাহমি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মুরতাদ বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে আর বলা হচ্ছে যে তুমি তোমার দ্বীন ছেড়ে দাও, আমি অর্ধেক হুকুমত এবং বাদশাহত তোমাকে দিয়ে দেবো। আল্লাহকান তামাসসারা, তুমি কি নাসারা হওয়ার জন্য তৈরি আছো এই শর্তের উপরে যে আমি আমার হুকুমতের অর্ধেক অংশ তোমাকে দিয়ে দেবো? হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা আস-সাহমি রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিয়েছেন, লাউ বাল্লাগতানি জামিয়া মা তামলিকু ওয়া মা মালাকাতুল আরব, যদি তোমার পুরো হুকুমত আর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জামানার আরবের পুরো হুকুমত তুমি আমাকে দিয়ে দাও, তারপরেও আমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনকে চোখের পাতা ফেলার পরিমাণ ছাড়ার জন্য তৈরি না। এই মজবুতি দাওয়াতের মেহনতের কারণে দিয়েছিলেন আল্লাহ তাআলা হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আলাইহিম আজমাইনের মধ্যে। যেহেতু হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আলাইহিম আজমাইন দাওয়াতকে নিয়ে চলছিলেন, তো দাওয়াতকে নিয়ে চলার কারণে আল্লাহ তাআলা জালালুহু আম্মা নাওয়ালুহু তাদেরকে ইবতিদারের মধ্যে থেকে বাঁচিয়েছিলেন। হযরত বলছেন, আজকে আমি যা বুঝতে পারছি আর এটা বলার ব্যাপারে আমার কোনো ভয় নাই, পরিষ্কার যে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার মধ্যে ইবতিদার ঢোকার কারণেই তাকে দাওয়াত ছেড়ে দিয়েছে, যার কারণে উম্মতের মধ্যে ইবতিদার আম হয়েছে। হযরত একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে বলছেন, আপনার বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে, আপনার বাড়িতে ওলিমা হচ্ছে, আপনি নিজের বন্ধু বান্ধবদেরকে দাওয়াত করে রেখেছেন, দাওয়াত দিচ্ছেন। বলুন, ওই দিনে যদি অন্য কোনো ব্যক্তি আপনাকে দাওয়াত করে, আপনি নিজের দাওয়াত ছেড়ে তার দাওয়াত কবুল করবেন? চেষ্টা পর্যন্ত যাচ্ছে না, ফোন তো আসছেই না। একটা ছোট্ট একটা মিসালে এটা সম্ভব নয়। তো ফের হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আলাইহিম আজমাইন যারা নিজেদের দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, এই দাওয়াতের রাস্তায় তারা ক্লান্ত হচ্ছিলেন, এটা কিভাবে সম্ভব যে তারা নিজেদের দ্বীনকে ছেড়ে অন্য দাওয়াত কবুল করে নেবে? হযরত বলছেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা আস-সাহমি রাদিয়াল্লাহু আনহু কতটাই মজবুত ছিলেন নিজের দাওয়াতের উপরে। বাদশা বললে, এক কাজ করো, তেল গরম করো, তেল গরম করো। তেল গরম করা হয়েছে, কতক্ষণ মুখস্থ করেছে? বলা হলো যে এই তেলে তোমাকে ফেলে মেরে ফেলে দেওয়া হবে যদি তুমি তোমার দ্বীন না ছাড়ো। হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা আস-সাহমি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার কোনো পরোয়া নাই, কোনো পরোয়া নাই। একটা কয়েদিকে আনা হলো আর কয়েদিকে এনে ওই তেলে ফেলে দেওয়া হলো, ফেলে দেওয়া হলো। ফেলে দেওয়ার পরে আবার দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে যে দেখো, দ্বীন ছেড়ে দাও, মুরতাদ হয়ে যাও, ইসলামকে ছেড়ে দাও, তাহলে তুমি বেঁচে যাবে। হযরত সাহাবায়ে কেরাম জান হাতে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, জান দেওয়ার জন্য সর্ব অবস্থাতে প্রস্তুত থাকতেন। জান রিওয়ায়াতের মধ্যে ঘটনা আছে, একজন সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চোখের শিকায়ত করেছেন, চোখে দেখতে পাচ্ছেন না। আল্লাহ রাসূল বললেন, চাও তো তুমি সবর করে নাও আর তুমি জান্নাত পেয়ে যাবে, আর চাও তো তোমাকে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করে তোমার চোখ দিয়ে দেবো। একজন মেয়ে ছেলে, একজন মহিলা আল্লাহ রাসূলের কাছে এসেছেন, আসার পরে বলছেন, হে আল্লাহ রাসূল, আমার মির্গি বিমারি হয়ে যায়, দৌড়া পড়ে যায়, মির্গির দৌড়া। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তুমি সবর করো, ইহতিসাব ইখতিয়ার করো, তো তোমার জন্য জান্নাত, আর যদি তুমি চাও তো তাহলে আমি তোমার জন্য দোয়া করব, আল্লাহ সুস্থ করে দেবেন। ওই সাহাবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি জান্নাতের উপরে সন্তুষ্ট, আমি জান্নাতের উপরে খুশ। উনি বললেন, আল্লাহর রাসূল, আমার যদি এই রোগ বাকি থেকে আল্লাহ আমাকে জান্নাত দেয়, এটা বহুত বড় সস্তা সওদা। বাস আপনি আমার জন্য এতটুকু দোয়া করে দেন যে যখন আমার দৌড়া পড়বে তখন যেন বেপরদানি না হয়ে যায়। এখানে বলতে গিয়ে হযরত বলছেন, কি আজীব ব্যাপার, হযরত সাহাবায়ে কেরামদেরকে আল্লাহ রাসূল দিনের এত পুখতাগির উপরে তুলেছিলেন যে মির্গির দৌড়া পড়া অবস্থাতেও তারা পর্দার খেয়াল করছেন। আর বলছেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা আস-সাহমি রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং সাহাবায়ে কেরাম দিনের উপরে বড় মজবুত, তার কারণেই এটা ছিল, তারা দাওয়াত নিয়ে চলছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা আস-সাহমি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে
যখন একজন ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হলো তেলে, তারপরেও ইনি দিন ছাড়লেন না, ওনাকেও তেলের মধ্যে ফেরার প্রস্তুতি করা হচ্ছে, তখন উনি কান্না শুরু করে দিয়েছেন, চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া শুরু হয়েছে। তো তখন বাদশা ভাবলো যে হয়তো ইয়ে তৈরি হয়ে গিয়েছে, নরম পড়ে গিয়েছে, নাসারা হয়ে যাবে। তো জিজ্ঞাসা করা হলো, কি ব্যাপার, প্রস্তুত আছো নাসারা হওয়ার জন্য, ইসলাম ছাড়ার জন্য? তো তখন উনি বললেন, ভাই আমার কাছে একটা জান আছে, আল্লাহ তাআলার দিনকে জিন্দা করার জন্য একটাই জান যাচ্ছে। আমি তো এর আশায় ছিলাম যে শরীরের প্রতিটি রোমের গোড়ায় গোড়ায় একটা করে জান হতো, আর সব জান আল্লাহ তাআলার দিনকে জিন্দা করার জন্য উৎসর্গ করতাম। হযরত বলছেন যে আজ মুসলমানদের মধ্যে দুর্বলতার কারণ তারকে দাওয়াত। দাওয়াত মুসলমানদের দেফাই কুওয়াত কি? মুসলমানদের হেফাজতের সামান হলো দাওয়াত। মানুষের উপরে যখন কোনো আক্রমণ করা হয়, সেই আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য, হেফাজত করার জন্য তার কাছে যে ক্ষমতা থাকে, সেই ক্ষমতাকে দেফাই কুওয়াত বলা হয়। আজ ইসলামের উপরে যত ধরনের আক্রমণ হচ্ছে, মুসলমানদের উপরে যত ধরনের আক্রমণ হচ্ছে, এই আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য মুসলমানদের কাছে দেফাই কুওয়াত হলো দাওয়াত। মুসলমান যদি দাওয়াতের মেহনতকে মজবুতির সাথে আঁকড়ে ধরে, আল্লাহ तो बर्दाश्त कर लेंगे। इससे मालूम होता है कि दीन की तकमील और मुसलमानों का एक इलाका, एक मुसलमानों का एक हिस्सा, एक कबीला, चंद लोग अगर ज़कात से इनकार करते हैं तो ये नुकसान इन इलाके वालों का नहीं है, ये सारी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों का नुकसान है। और ये एक दूसरे का इनकार करना, एक दूसरे का इनकार करनी है, ये पूरे इस्लाम का इनकार है। उन्होंने कहा कि तो ये माल की मोहब्बत में कुछ ऐसा हो गया होगा, लिहाजा आप इनसे इनकार न करें, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं। कि नहीं उमर, तुम्हें नहीं मालूम, उमर ये इर्तिदाद है कि दुनिया की मोहब्बत की वजह से ज़कात के अदा करने से रोक रहे हैं, ये इर्तिदाद है उमर। मैं सोचता हूँ कि आज मुसलमान इस रफ़ हरकत के फरीदे से गिरते 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 यहाँ पहुँचा है कि बच्चे पढ़े लिखे मुसलमान के लिए फिर नहीं निकाल रहे, क्यों निकल रहे? सोचिए आप, मुसलमान की जिहालत और इसकी तनज़्ज़ुली का हाल ये है कि आज मुसलमान से कहता है फिरने की जरूरत है। जबकि आप पढ़िए आप सीरत तो आपको मिलेगा कि मुनाफिक ने कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप दिन में लेके फिरते क्यों हैं, जगह बैठिए तो दिन आपके पास आएगा, जो दिन सीखने जाएगा आपके पास आएगा, आप फिरते क्यों हैं? फिरने से इनकार मुनाफिक को था, वरना तुम्हें फरमाया करते थे रज़ी अल्लाह ताला, अगर इस राह से फिरना ना होता उमर दुनिया में रहना पसंद ना करते। आज मुसलमान इस पर आ गया है कि फिरने की क्या जरूरत है। फिर कुरान ने कहा इल्ला तनफिरू, अगर नहीं फिरोगे दीन को लेकर तो अल्लाह तुम्हें अज़ाब देंगे और तुम्हें हटाकर दूसरों को लाएंगे। तुम नहीं पढ़ोगे, रोजे रखोगे, ज़कात नहीं दोगे, हम तुम्हें हटाएंगे। ऐसे लोग लाएंगे जो नमाज पढ़ें, रोजे रखें, ज़कात नहीं आज करें, ये कहीं साबित नहीं है। अगर कुरान की आयत का तर्जुमा है तो ये है, इन सारे अमाल के करते हुए अगर तुमने दावत के फरीज़े को छोड़ दिया और तुमने नफाज़त को छोड़ दिया, तो अगर तुमने खुरूज को छोड़ दिया तो हम तुम्हें हटाएंगे, तुम्हारी जगह दूसरों को लाएंगे, फिर दुनिया में दीन को कायम करने के लिए नफल हरकत करेंगे। मैं इसका तर्जुमा इस तरह करता हूँ क्योंकि जो नफल की आयत है 10 पारे के आधे से पारे से आप उसे पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि नफल को नुसरत के साथ जोड़ा गया है। और इस्तिदाल कौम की जो धमकी है कि हम तुम्हें हटा के दूसरों को लाएंगे, वो इस पर नहीं कि नमाज नहीं पढ़ोगे, रोज़े रखोगे, जब ऐसा करेंगे। इस पर यह कि अगर तुम नबी की मदद नहीं करोगे इस दावत के फरीज़े में तो हम तुम्हें हटा के दूसरों को लाएंगे। पढ़िए आप कुरान पढ़िए, आपको ये ताज्जुब इस पर है कि मुसलमान अपना इम्तियाजी काम नहीं बैठा, मुखालिफ हो गया।